يتشن مرت مدام استين اسمك بالله متلو. أنا ما راح أتكلم عن موضوع هدى الشعراوي، لكن بتكلم عن العاملات بشكل عام. اتقوا شرهم، اتقوا شرهم، اتقوا شرهم. أنا كيف أتقي شرهم؟ أتقي شرهم بالمعاملة الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو زينا بيت سبوش اندمناتشو سلامناتشو الحمد لله كاني قار كله سلام الحمد لله انديو كرسا وقري سلام بيالو انجدي سيتيان سماچات አይደል አስገባላችኋለሁ ሙሉ ቪዲዮ በጣም ጣፋጭ ነገር ነው ያስተላልፈችው። ያው እኔም መናገር የምፈልገው ለዚህ ለሞተችዋ ሴትዮ አይደለም። መጀመሪያ እኮ አያያዛችሁ ነው እንጂ እናንተ ናችሁ ጥፋተኛ፣ ሰራተኛ አታከብሩም፣ በቃ እንደዛ ወዘተ ነው የምትለው። እስቲ እንስማትና እኛ ማስተያየት እንሰጣለን አይደል? أنا ما راح أتكلم عن موضوع هدى الشعراوي، لكن بتكلم عن العاملات بشكل عام. اتقوا شرهم، اتقوا شرهم، اتقوا شرهم. أنا كيف أتقي شرهم؟ أتقي شرهم بالمعاملة الحسنة. يا جماعة لا تستهينون في الموضوع، لا تستهينون في الموضوع. شخص تارك بلده وتارك أهله وتارك عيالها وجاية علشان لقمة عيش، فأهينها وأظلمها وأكسرها. يعني يمكن في لحظة غضب وظلم ممكن تسوي أشياء عظيمة. اتقوا شرهم. إيش بيستفيدون؟ أنتم عاملوهم معاملة حسنة. يعني في بعض المنازل ما يوفرون مكان لها، ما في احترام للخصوصية، تنام بالصالة ولا تنام بالمجلس، غلط. يوكلونها بأعمال شاقة، تعالي شيلي هذا اللي مثلا دولاب ولا شيلي سرير، وما في حد يساعدها، هي عاملة. أنا دافعة ومقدمة ودافعة مبلغ تشيل. والله العظيم في بعض المنازل كذا ما يساعدونها عادي. هم بإمكانهم يساعدون، عائلة كبيرة بإمكانهم يساعدون، بس ما يبون يساعدون. خلاص هي خدامة، هي تشيل كل شيء، غلط. عامليها بالحسنى، وفري لها مكان، لا تكلفينها بأعمال تفوق قدرتها. عطيها وقت تنام فيه. في بعض الناس والله تنام آخر الليل والفجر تصحين، يعني ما يمديها تنام 5 ساعات. أكبر غلط. العاملة إذا عاملتيها معاملة حسنة والله العظيم تجلس عندك إن شاء الله 10 سنوات. أكيد في منازل كذا، بس الأغلبية يعني لين أشوف ظلم. يعني حتى أدواتها الشخصية تجيبيها أنت من راتبك، مسكينة. طب أنت وش بضرك؟ تجيبي لها من أي محل كماليات أدوات نظافة تحتاجها، أدوات شخصية. يعني الحمد لله احنا بنعمة وخير. وش بيضرك إذا في بعضهم يقول النت هي اللي تدفع نتها، هي اللي تشتري الشامبو، هي اللي تشتري الصابون، هي تشتري ملابسها الشتاء. ليه؟ اعتبريها صدقة، والله ما راح تخسرك شيء. يعني هذا كله حسد. راتبها مسكينة هي الله يكفيها، اللي عندها 3 أطفال، اللي عندها 5، اللي عندها. حرام يا ناس والله العظيم. اتقوا شرهم، عاملوهم معاملة حسنة والله يجلسون عندكم. أنا بقولكم قصة. هذه صارت وحدة أنا أعرفها، عندها عاملة وبنتها صياحة. بنتها صياحة، يعني عرفتوا الصياحة للدلع اللي يشيلوني ما بجلس في الأرض، تصيح لدرجة يعني شيء مو طبيعي. عرفتوا؟ مزعج، الصياح المزعج. تدرون من بعد ما سافرت عاملتها خلاص خروج نهائي، راحت. العامل اللي عندي وش قالت؟ يعني ما انطقت ولا تكلمت إلا بعد ما هذيك خلاص سافرت وخروج نهائي ما راح ترجع. قالت تدرين إن فلانة اللي بنتها دائما تصيح ومزعجة، عاملتها كانت في عز الشتاء تتعمد إنها تسبحها بالموية الباردة. شوفوا كيف، يعني عشان تقتلها بالموية الباردة. شوفوا كيف التفكير، تسبحها بموية باردة في عز الشتاء، بنت صغيرة طبعا. فعشان كذا أقولكم اتقوا شرهم، اتقوا شرهم، لا تقهرون ولا تظلمون. انتبهوا، ترى الشخص في لحظة غضب يمكن يسوي أشياء، فانتبهوا انتبهوا انتبهوا. هذه اللي الرسالة أبغى أوصلها لكم. ያው እኛ ሰው መግደል ጥሩ ነው እያልን አይደለም፣ ወላኪን ግን ያው እቺ ልጅ ተነስታ የገደለችበት ምክንያት ይኖራታል። والله አለም ገድላለች ወላ አልገደለች والله ነው የሚያውቀው። እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ልጆች አሏት፣ ልጆቿን በቪዲዮ ምናምን ሳይ በጣም ነው የተረበሽኩት والله። እና ሰው መግደል በየትኛውም እንትን አግባብ አይደለም።
ሰው መግደል መፍትሄም አይሆንም። ሲጀመር ከዛ ቤት አንደኛ የምትቸገረው ነገር ካለ ማለት ነው ጢላ መውጣት አለባት። አለዛ ህጋዊ ከሆነች ደግሞ ለኤጀንሲዋ እንትን ማሰማት አለባት። በቃ በታለችው አልሐምዱሊላህ ሶሻል ሚዲያውን ስልክ እኮ በቃ ሁሉ ነገር ሆነዋል ማለት ነው። ሰው ክፋቱንም ምኑንም የሚያራምደው በሶሻል ሚዲያ ሆነዋል እንግዲህ እና ይሄንን እርምጃ መውሰድ ሲገባት እሷም ተነስታ መግደልም የለባት ማንኛውም ሰው ማለት ነው። ሰውን መግደል መብት የለውም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈጠራትን ነፍስ ራሱ ነው የሚወስዳት። ማንም ተነስቶ የሰውን ልጅ ነፍስ ማጥፋት የለ አበደን ማለት ነው። መሰዳደብ ሊኖር ይችላል፣ መጣላት ሊኖር ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል። ወላኪን ግድያ ቤተኛውም እንትን አግባብ አይደለም በፍጹም ማለት ነው። እና እቺ ሴትዮ ምንድነው የምትለው? እኔ ልናገር የፈለኩት ለሴትዮዋ ወግኝ ሳይሆን ለሰራተኛ ነው። ሰራተኛ በትክክል ያዙ። እናንተ ትክክለኛ ሰው ከሆናችሁ በአግባቡ ከያዛችሁ 10 አመት ትቀመጣለች። የመኝታ ቦታ አመቻቹላት። እናንተ መጅሊስ ምናምን እንትን በፍራሽ በምናምን ያስተኛችሁ መሬት ላይ ነው ሰራተኛ የምትበድሉት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሆነ በቃ ከባድ እቃ አንሺ ትባላለች፣ ቁም ሳጥን አንሺ ትባላለች። በቃ እሷ ሰራተኛ ናት እንዳንቺ ያለችው ወይ ምናምን ብላ ነው ስለ ሰራተኛ ነው የምታወራው። ያው ለሰራተኞች ናቸው። እሷ ትታ የመጣችው ልጆቿን ነው፣ ሀገሯን ነው፣ ቤተሰቧን ነው። አታሳዝንሽም ወይ ነው በቃ እያለች ያለችው በአጠቃላይ ማለት ነው። እና አላህ ያክብራት። ሀቂቃ ሀቅ መናገር ሀቅ ነው። ግን የሰውን ልጅ እንግደል ሳይሆን በአግባቡ ማይመቻችሁ ከሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ ከሆነ ሰውን ከምትገድሉ የአረብ ልጅ ከምትገድሉ እነሱን ከምትገድሉ ወላሂ ጢላችሁ ውጡ። ህገ ወጥ ትሆናላችሁ። በቃ ብትገቡ እስር ቤት ነው ይሻላችኋል። እስር ቤት ገብታችሁ ሀገራችሁ ትሄዳላችሁ። ኡጋንዳዊ ናት አሁን እቺ ገድልሽ የተባለችዋ ልጅ ማለት ነው። ኡጋንዳዊ ነች። እና ልጆቿን ሳይ በጣም የተረበሽኩት ሀቂቀታን በቃ አረቡ ሚዲያ እንዳለ የእሷን ነው። አንዳንዱ አታምጡ ሰራተኛ አፍሪክያ ምንድን ነው የምታመጡት? እነዚህ ጥቁሮች ከልጆቻችን አታስተኙ ምናምን እያሉ በቃ በጣም በጥቁረታቸው እንትን ሚሉ የሚቀልዱና ሞድ የሚይዙ እንደገና ኡጋንዳዎችን ኬንያዎችን ምናምን ቪዲዮ እየሰሩ እንትን ማውቀጫ ነዛና ይዘው ምናምን ነገር ቲክቶክ ላይ እየሰሩ ምናምን በጣም ወላሂ የሚደብር ነገር የሆነ ከአንድ ሙስሊም ማይጠበቅ ሙስሊም ይሆናሉ ክርስቲያንም ወላሁ አለም። ግን ብቻ አረብኛ ስላወራ አይደለም ግን ቢሆንም ግን በጣም የሚደብር ነገር እያሳለፉ ይገኛሉ። ሀቂቀተን ጥሩ አይደለም። ሰው በማንነቱ ነው እንጂ በመልኩ ወይ ደግሞ በምናምኑ እኮ አይደለም። ከዛ ከቀዮቹ ከአረቦቹ የበለጠ እኮ አላህን የሚፈራ ጥቁር ሰው አለ። በቃ ልቡ ንጹህ የሆነ ግን ፊቱ ጥቁር የሆነ ሰው አለ። ያኔ በእኛም ሀገር ይሁን በእነሱም ይሁን ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ሰው ጥቁር ስለሆነና ቀይ ስለሆነ አይደለም አላህን ፈሪ ወይ ደግሞ አላህን የሚያምጽ ማለት ነው። የሰው ልጅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው የሚመራውን በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። እና እቺ ሴትዮ በትክክል ነው የገለጸችው። ሰው መግደል አግባብ አይደለም። እሷም ያው ይሄን እየደገፈች አይደለም። ወላኪን እናንተ እኮ በአግባቡ ብትይዟቸው ኖሮ እንኳንስ ይሄን ነገር ሊያደርጉ አይደለም ምንም ነገር አያደርጉም። 10 አመት ይቀመጣሉ። ቤቱ ይናፍቃቸዋል። በሐላቅ እያያዛቸው አይደለም በአግባቡ የያዟቸው ቤተሰባቸውን ትተው ነው እዚህ እናንተ ጋር ያለው። እንደናንተ ሰው ናት፣ ለምንድን ነው የምትጎዷት? በቃ በአግባቡ ይዘዣት፣ በአግባቡ አሰሪያት ነው እያለች ያለችው። ሀቂቀተን አላህ ጀዛዋን ይክፈላት። በጣም ከባድ ነው። ሰውን ሱብሃንአላህ በዚህ ልክ የሰውን ልጅ እንትን ማለት አግባብ አይደለም። ሀቂቃ ልጅቷ በጣም ነው ያሳዘነችኝ። ሀቋን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያውጣላት። ስንት ልጆች አሉ ሀቋቸው ተቀብሮ የሚሞቱ በአረቢያት በምንም የሚሞቱ አሉ። እና አላህ ይጠብቀን ወጥቶ ከመቅረት ከእንደዚህ አይነት አደጋ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሰውረን። ሀቂቀታን በጣም ከባድ ነው። የሰውን ነፍስ ማጥፋት ያው ያለ አንድችን የሰውን ነፍስ ያጠፋ በእስልምና
የዓለምን ነፍስ እንዳጠፋ ነው የሚቆጠረው። አንዲችንም ነፍስ ያዳነ እንደዛው ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእንደዚህ አይነት ወንጀል ይጠብቀን። ያው ከትልልቅ ወንጀሎች አንዱ ነፍስ ማጥፋት ነው። ነፍስ የሚጠፋው ያኔ በአግባቡ ሰውን ገድለው ከሆነ ምናምን ሸሪያ በሚተዳደርበት ሀገር ለምሳሌ በሳውዲ ማለት ነው። ሳውዲ በሸሪያ ነው የምትተዳደረው። ደስ የሚለኝ ህግ ማለት ነው። ሰው የገደለ ቆሞ አይሄዳትም። አንድ ሰው ሰውን ገድሎ እንዴት ነው የሚሄደው? ስሌሽ ያቺም ነፍስ ውድ ናት፣ ያቺም ነፍስ ውድ ናት። ስለዚህ እንደዚህ ማበላለጥ የለም። አልሐምዱሊላህ ፍትሃዊ ነው ሸሪያው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ልጅ አሁን ገደለች አልገደለች ወላሁ አለም፣ መግደሏ ትክክልም አይደለም፣ መግደልም የለባትም ማንኛውም ሰው ማለት ነው። እቺ ድራማ ምሰራት ናት፣ ያኔ አላህን ያመፀች ናት። ወላኪን ምን አገባኝ ስለሷ። ግን አግባብ አይደለም መግደል ማለት ነው። አላህ ሀቋን ያውጣላት፣ ሀቋ ወጥቶ ለልጆቿ እንድትበቃ ምኞቴ ነው ሀቂቀታን። እና ደግሞ አፍሪካን ጥቁርን እንዴት እንደሚጠሉ እንኳንስ እንደሱ እኛ እርስ በርሳችንም እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አለብን። አንድ ሰው የሆነ ጎዶሎ ካየንበት ማዋረድ፣ ማንቋሸሽ፣ ካላህ ጋር መጣላት። አሁን ሀቂቀታን አይመጥናቸውም እነሱ ሲጀመር ማለት ነው፣ አይመጥናቸውም። አላህ እኮ እና ኸለቅናኩም ሹዑበን ወቀባኢል ሊተዓረፉን እና አክረመኩም እንደላህ ያጥቃኩም ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከአረብም ይሁን ከሀበሻም ይሁን ከፈረንጅም ይሁን ከየትኛውም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈጠርኳቸው ልትተዋወቁ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። አንድ ጎሳ ከአንድ ጎሳ የፈጠርኩት በቃ እና አክረመኩም እናንተ ጋር እኔ ጋር ደግሞ በላጩ ማለት እኔን የፈራ ሰው ነው አለ። ሱብሃንአላህ። አላህን ፈሪ ያድርገን። አላህ ቀልብ ይስጠን። አላህ ትክክለኛውን መንገድ ይምራን። እነሱ አረብ ስለሆኑ እኛ ሀበሻ ስለሆነ ወይ የከሌ ምናምን ፈረንጅ ስለሆነ ምናምን አይደለም። ዋናው የሰው ልጅ ከላይ ሳይሆን ከአላህ ያለው አህላቃ ብቻ ነው ሰው የሚያስደርገው ሙስሊም የሚያስደርገው። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። በላጭ ሰው የለም እዚህ ምድር ላይ። ሁላችንም ስንመጣ ከእናታችን እንትን ነው እንትን ያለው ያኔ በቃ በ9 ወር ነው የተወለደ ነው ምናምን እንሞታለን፣ አፈር እንሆናለን፣ እንነሳለን። እኩል ነን ማለት ነው። የሰው ልጅ ማንም የሚበልጥ ነገር የለም ኢላ ብተቋ ነው። በቃ አላህን በመፍራት ብቻ ነው የሚበልጠው። ዱንያ ናት በቃ ይቺ እኮ ዱንያ ናት። ሀብታም ድሃ ምናምን ማይንፋ ሀብት ዱንያ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው በማንነቱ አታንቋሽሹ ማለት ነው።